اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں، چونکہ ایسی محافل کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی کام آ جاتی ہیں۔ آپ تھوڑا سا دھیان کر لیجئے کہ جس نے اپنے والدین کو راضی رکھا، ہمارے ہاں پڑوسی بھی ہیں، پورے گاؤں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، جس نے اپنے والدین کو راضی رکھا، والد یا والدہ اس سے راضی ہو کے گیا، میں نے آج تک اس آدمی کو ناخوش نہیں دیکھا کہ اس کا والدینوں سے راضی ہو کے گیا، وہ کبھی ناخوش نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ تازگی بھری زندگی عطا فرمائے گا۔ اور کوئی ایسا نوجوان مجھے آپ دکھا کر دیکھیں۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے اسی چیچا وطنی سے جا رہا تھا، ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس کا دیکھا جاتا ہے اس کو ابھی کوئی بیماری لگی ہے۔ اس نے کہا مولانا میں نے آپ کو پکڑا ہے، مجھے کوڑ کی بیماری ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، لیکن میں چونکہ آپ خطابت کرتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کہنے لگا میرے جیسا نوجوان کوئی نہیں تھا، خوبصورت تھا، مالدار بھی کوئی نہیں تھا، لیکن غلط لوگوں کے، غلط دوستوں کی سوسائٹی میں چلا گیا، انہوں نے مجھے شراب کے اوپر لگا دیا، غلط طریقوں سے چلتا چلتا یہاں تک کہ میری والدہ ہر روز آتا، میری والدہ رات کے وقت سارے سو جاتے ہیں، والدہ نہیں سوتی، والدین کی آنکھیں جاگتی رہتی ہیں، تو میری والدہ کہتی پتر دیر نہ لایا ہے، تیرے بغیر میں نیند نہیں آندی۔ میں کہتا اماں سو گیا کر، سو، وہ کہتے پتر میرا اپنا نہیں معاملہ، مجھے جب تک تو نہ آئے مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح ہر روز واعظ و نصیحت کرتی، ہر روز۔ ایک دن میں آیا، شراب کے اندر میں مدن تھا، میں نے ایک گھڑا اٹھایا، گھڑا اٹھا کر اپنی والدہ کو دے مارا، وہ سر کے اوپر لگا، اور جب سر کے اوپر لگا اسی سے وہ فوت ہو گئی۔ اب ساری رات میں اس نشے کے اندر مدہوش تھا، صبح اٹھا، والدہ کو میرے رشتہ داروں نے دفنا دیا، لیکن صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے یہ کوڑ کی بیماری لگا دی۔ اب اندر سے بھی کوڑ کی بیماری ہے، سارے محلے والوں نے کہا اس کو نکالو، ہمیں تو تیرے سے بدبو آتی ہے۔ تو اب مولانا میں یہاں پہ بھیک مانگ کے اپنی زندگی کا گزارا کر رہا ہوں، اور یہ کہا کہ کبھی والدین کو نہ دکھانا۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں میرا ابا تو نماز نہیں پڑھتا، آپ کا والدین اگر کافر بھی ہو پھر بھی آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی تعظیم کریں، وہ چاہے جو بھی ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن یہاں پہ سورۃ البنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی میری عبادت کرو اور اپنے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ اگر دونوں ضعیف ہو جائیں، جب کوئی، اس لیے اللہ نے اس کی وضاحت کیوں کی ہے؟ پہلے تو والدین کما رہا ہے، مال آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی ابو جی ٹھیک ہے، امی جی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ضعیف ہو جائے خدمت کرنے کا موقع آتا ہے۔ ایک والد مجھے کہنے لگا میرے 7 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بھی میرا کام کا نہیں ہے، جب میں تھا تو میں نے 7 کو پالا ہے، 3 بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں بھی کی ہیں، گھر بار بھی بنائے ہیں، لیکن اب 7 بیٹے مجھے نہیں پال سکتے، دوائی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا دونوں ضعیف ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک ضعیف ہو جائے، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف نہ آکھنا۔ اف کیا کہتے ہیں ہماری پنجابی زبان میں؟
वालिद आंदा है पुत्र आए काम करके आता को आप ओह अब्बे ने यानी बात ने हमने मान ली है, लेकिन हम कहते हैं ओह ये जो बात करते हैं, अल्लाह ने फरमाया ओह भी नहीं आखनी है। ओ फिम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, और अपने वालिदैन के साथ क्या करना है? हुस्न सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, और ये है इसका जो मुफस्सिरीन ने तर्जुमा लिखा है वो ये लिखा है कि जिस तरह एक शिकारी परिंदा शिकार हो जाए, उसको तीर लग जाए, गोली लग जाए, अब वो शिकारी के सामने पड़ा हुआ है, उसका खून बह रहा है और वो बेबस पड़ा हुआ है, शिकारी के रहम और करम पे है, उसको छोड़ दे या ज़िबा कर ले। अल्लाह ने फरमाया औलाद को कि अपने वालिदैन के सामने इस तरह बेबस हो जाओ कि अपने वालिदैन के सामने बिल्कुल उनके सामने उफ तक ना कहो, बेबस हो जाओ। वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्ली, और ये आगे अल्लाह ने फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह ताला से ये दुआ किया करो, या अल्लाह जिस तरह हम छोटे थे इन्होंने हमारे ऊपर रहम किया, हमें पाला पोसा जवान किया, अल्लाह आज इनके ऊपर तू भी रहमत फरमा दे। हम नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आखिर में क्या दुआ पढ़ते हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। आप वालिदैन से भी कहता हूँ जिनकी औलाद है, आप अल्हम्दुलिल्लाह सब सहबे औलाद हैं, आपने औलाद को नमाज के ऊपर लगाए। हमारी भी गलती है कि हमने बेटों को जज तो बना दिया, हमने बेटों को वकील तो बना दिया, प्रोफेसर तो बना दिया, लेकिन दीन का नहीं बताया, उनको नहीं बताया। और हमने अपने बेटों को उलमा नहीं बनाया, कारी नहीं बनाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ। मैं 15 दिनों के बाद अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर कुरान मजीद का मुकम्मल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल हो गए मेरे अब्बा को दुनिया से जाए हुए, मेरी अम्मा को 1 साल हो गया है, दोनों की कब्रें इकट्ठी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिनों के अंदर में जाकर वहां पे अगर मैं हाफिज ना होता, आलिम ना होता, मैं पढ़ता, भूल जाता। इसलिए अपने औलाद को नेकी के ऊपर लगाओ जितना हो सकता है। अगर मेरी और आपकी औलाद जज है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, हमें मरने के बाद याद नहीं करती, वो किसी काम की नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है। और ये भी आपको बात अर्ज करूं, दुनिया में आदमी जब फौत हो जाए उसका ताल्लुक सारा खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनका ताल्लुक खत्म नहीं होता, उनमें एक वालिदैन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन को भूलना नहीं था जिंदगी, वो फौत भी हो जाए मस्जिद का पक्का लगा दो, नियत ये कर लो कि या अल्लाह इसका सवाब। मेरे भाई एक अहले हदीस हैं, गुजरावाला में रहते हैं, कहने लगे मौलाना जी क्या है हुक्म? उन्होंने कहा जी मेरा वालिद फौत हो गया, उसके वालिद का नाम सादिक है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मस्जिद में ठंडे पानी की बड़ी जरूरत रहती है, 110 बच्चे भी पढ़ते हैं, वो ठंडा पानी पिएंगे, रोजे इफ्तार करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। उन्होंने तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं वो कूलर लेकर दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सुबह भी बच्चे ठंडा पानी पीते हैं, शाम भी पीते हैं। गर्मियों में मैं आपसे पूछता हूँ आपके उसके अब्बा के ऊपर कितनी रहमत नाजिल हो जाती है। इसलिए मस्जिद का काम कराओ, मदरसे का काम कराओ, किसी गरीब मोहताज की इमदाद करो, उसकी नीयत आप सिर्फ कर लें कि मैं इसका सवाब अपने वालिदैन को पहुंचा रहा हूं, मुसलमानों को पहुंचा रहा हूं। अल्लाह